किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। चौथे कांड का तीजा भाग तंबू अते फिर उस दे अंदर की वरती। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास इतिहासकार नहीं है। सतगुरां दी बख्शी सेवा अनुसार दास ने गुरु बाणी की कसवटी ते परख के इतिहास के गुरमत विरोधी पक्ष नूं नंगा करना है। बचपन तो सुनते अते पढ़ते आए हाँ कि सतगुरां ने ਪ੍ਰੀਖਿਆ लैण लई एक विशाल तंबू भी लवा रखिया सी। पुस्तक के पहले भाग विच दास ने उस तंबू का जिक्र किया है, पर गुरुबाणी की विचार मुड़ मुड़ करते रहण ते अते गुरबाणी के ज्ञाता होर विद्वानां दे विचार पढ़े तां सिख संगतां कोलों कोई उचेचा ऊला रखण की खेड सतगुरां दे पावन नाम नाल जोड़नी गुरमत विरोधी हो दी सी। इस कारण दास ने सिखां नूं वारी वारी तंबू दे अंदर लै वड़न वाली गल नहीं लिखी। उस बारे इत्थे अडरी गुरमत विचार कर लैंदे हां। जद इतिहासकारां ने तंबू लाउण वाली गल लिखणी आरंभ कर दित्ती तां किसे किंतूकार मनमुख ने जां गुरु घर दे किसे विरोधी ने यह चर्चा छेड़ दित्ती कि तंबू दे अंदर गए सिखां नाल की वरती, कि सतगुरां ने सचमुच ही सिखां नूं झटका दिता सी। बस पंथ विच इस शंके दे जन्म लैंदियां ही खोजियां ने भांत भांत दी बोली बोलणी अते लिखणी आरंभ कर दित्ती। भाग ऊड़ा। पंथ दे प्रसिद्ध ढाडी अते इतिहास दे पड़चोलीए लिखारी सोहण सिंह जी सीतल अपनी पुस्तक मनुखता ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे सफ़ा 202 ते लिखते हैं कि सतगुरां ने तंबू दे अंदर पहलां तो ही मंगवाए 5 बकरे झटकाए सन। उन्होंने अजिहा लिखण वाले होर लिखारियां की लिस्ट इस प्रकार दिती है। नंबर 1 गुरबिलास भाई सुखा सिंह एडिशन 1906 पन्ना 116। नंबर 2 सूरज प्रकाश भाई संतोख सिंह रुत तीसरी अछू 17 जिल्द 5वीं पन्ना 91। नंबर 3 इंदू भूषण बैनर्जी जिल्द दूसरी पन्ना 113। नंबर 4 ਗਿਆਨੀ प्रताप सिंह जी गुरमत लैक्चर 6वीं एडिशन पन्ना 403। नंबर 5 प्रोफैसर भगत सिंह राष्ट्रवीर गुरु गोबिंद सिंह पहली एडिशन पन्ना 115। भाग एड जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ विद्या पढ़न लई कथित तौर पर भेजिया सी अते जिन्हां ने अपना अडरा निर्मल मत चला के धर्म तो जा अखाड़े बना के कई गद्दियां चला लईआं सन, जिन्हां बारे पंथ दे विद्वान ये कहिंदे थकदे नहीं कि इन्हां चिट कपड़िए विद्वानां ने पंथ की बड़ी सेवा की है। उन्हां निर्मलियां दे एक विद्वान भाई गोबिंद सिंह निर्मल उदासी जी ने इतिहास गुरु खालसा पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक सिख मर्यादा विच विपरण की रीत शामिल करन दे कुछ को कारज विच तगड़ा हिस्सा पा रही है। पुस्तक के 216 सफ़े ते 5 प्यारियां दी चोण लेख विच निर्मल उदासी जी ने अपने 4 सफ़ियां विच देवी प्रगट करन दा हाल लिखिया है। फिर पुस्तक के 220 सफ़े ते लिखते हैं, कुछ भी होवे गुरु जी की देवी प्रगट करन वाली चर्चा देश भर विच घर घर फैल गई। पिछों गुरु जी ने एक वड्डे ब्राह्मणों के इकट्ठ नूं भोजन छकाया ते गरीबां अनाथां नूं वंडिया अते नगदी कपड़े आदि अनेक प्रकार की दक्षिणा दे के सब नूं खुशी खुशी विदा कीता। 221 सफ़े ते गुरु दे हुक्मनामे सुणदे ही सैकड़े सिख समय सिर आण हाज़र होए। उस्तव दे लई आनंदपुर दे कोल केसगढ़ दे टिले ते तंबू कनातां चांदनियां ला दिते गए। एक किनारे ते मैदान विच गुरु जी ने अपना तंबू लगाया अते नियत समय ते अपने सिखां दे वड्डे इकट्ठ होण बाद आप चमकदी हुई नंगी तलवार हाथ विच लैके भरी सभा विच आण खड़े होए। गुरु जी ने हाथ विच तलवार नूं उच्ची करके पुकारिया कि की कोई इस भरी सभा विच ऐसा भी गुरु दा प्यारा है जो अपना आप गुरु दे अर्पण करे। सानू भी प्यारे सिख की बलि दे के एक वड्डा देवता खुश करन की जरूरत है। सिख नूं शास्त्रां विच पुत्तर लिखिया है, जे तुहाडे विचों कोई नहीं उठेगा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 5 ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਾਂਡੋ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 223 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਮਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ, ਜਾਪ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਰਬਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਯੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਨੇਊ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ: ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਦਰਸਾਉਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ, ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਾਂਡੋ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਡੇਰੇ ਆ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਪਰੇ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਮੈਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੇਵਲ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਸੱਜਣ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭਾਗ ਈੜੀ। ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ,
बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सो बहनाला। श्रीमान पंथ रतन विद्या मारतंड संत ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤਾਈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਭਿਣਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਖੇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾਕਿਆ। ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਾਤੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਏਡੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਪਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲਖਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਸੀਤਾ ਜੀ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਬਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਝਾਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਜਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਡਾ ਸਖਤ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਂਝ ਹੀ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਮਈਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏਡਾ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਏਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਡਰਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕਰਤੂਤ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕੋਰਾ ਪ੍ਰੋਧਾਵਾਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਠਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਤਿਆਗ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਭੇਦ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਭਾਗ ਊੜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਖਲੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 5 ਭੁਜੰਗੀ ਲਏ ਉਠਾਏ, ਚਾਰੇ ਬਰਨ ਇੱਕ ਕੀਏ ਪਰਾਏ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ 43। ਭਾਗ ਐੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਲਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 225 ਸਫ਼ੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 5 ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਮਚੰਦ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਸਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ। ਭਾਗ ਈੜੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 791 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਾਖ ਸੰਮਤ 1756 ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MA PhD ਲੰਡਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ 67 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ,
ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਉ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 14 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਏ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 72। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।